السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی کانگریس کے پاکستان کوکس کی سربراہ اور ڈیموکریٹک خاتون رکن کانگریس شیلا جیکسن ڈی نے پاکستان میں کسی مخصوص سیاسی جماعت کے لیے آواز اٹھانے کے تاثر کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں کانگریس کے پاکستان کوکس کی سربراہ ہوں اور جمہوریت اور انسانی حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتی ہوں۔ اسی تناظر میں احتجاجی ریلی کے پاکستانی شرکاء سے میں نے فون پر عمومی بات کی تھی۔ میئر کے عہدے کی مضبوط امیدوار شیلا جیکسن نے ان خیالات کا اظہار 2 روز قبل امریکی شہر ہیوسٹن کے مقامی ہوٹل میں اپنے اعزاز میں منعقدہ فنڈ ریزنگ ظہرانے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ واضح رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے 9 مئی کے بعد سے بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی ایک سیاسی رہنما کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہاں قانون اور انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے۔ پاکستان میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ہونے والے تصادم کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور ملک میں انتخابات کے مستقبل سے متعلق کئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ایک نئی کنگز پارٹی بننے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے عام طور پر بات چیت کا راستہ ہی تجویز کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنے حالیہ بیانات میں مذاکرات کا عندیہ دے چکے ہیں، لیکن مبصرین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ زخم خوردہ نظر آ رہی ہے، اور اس وجہ سے وہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں چاہتی۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے پاکستان جس سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، معیشت مزید اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے جلد یا بدیر انتخابات ہی واحد راستہ ہیں، تاہم موجودہ حالات میں اس بارے میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد واحدی نے طالبان اور ایران کی سرحدی محافظ افواج کے درمیان حالیہ جھڑپ کے حوالے سے کہا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ واحدی نے یقین دلایا کہ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سرحد کھلی ہے اور حالات معمول پر ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پیر کے روز ایران کے دارالحکومت تہران کے ضلع قرچک میں 6 افغان مہاجرین اپنی رہائش گاہ میں گیس کا دھواں بھر جانے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں افغان مہاجرین مقاصد انڈونیشیا میں اپنے احتجاج کو جاری رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے دفتر کے سامنے جمع ہوئے۔ پیر کے روز اس احتجاج کے دوران انہوں نے اقوام متحدہ سے کہا کہ وہ انہیں دوبارہ آباد کرے اور برسوں سے جاری تعطل کا شکار صورتحال کو ختم کرے۔ بھارتی پولیس نے بتایا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہندو زائرین کو ایک مزار پر لے جانے والی ایک بس منگل کو ہائی وے کے پل سے پھسل کر ہمالیہ کی ایک گھاٹی میں جا گری، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 55 زخمی ہو گئے۔ یہ بس شمالی ریاست پنجاب کے امرتسر شہر سے کٹرا شہر جا رہی تھی کہ جموں شہر کے قریب کھائی میں جا گری۔ ایک مقامی پولیس افسر نے صحافیوں کو بتایا کہ بس میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں کا تعلق بھارت کی مشرقی ریاست بہار سے ہے۔ علاقہ مکینوں اور حکام نے جائے حادثہ پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ بھارت کی معروف دانشگاہ دہلی یونیورسٹی نے گریجویشن کے نصاب سے شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے متعلق مضمون کو حذف کرنے اور RSS کے ایک نظریہ ساز وی ڈی ساورکر پر مضمون شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر علمی اور ادبی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال سے متعلق ماڈرن انڈین پولیٹیکل تھاٹ نامی مضمون
किताब के छठे सेमेस्टर पेपर में शामिल है। ताहम यूनिवर्सिटी एकेडमी काउंसिल के इस फैसले को यूनिवर्सिटी की एग्जेक्टिव काउंसिल की मंजूरी मिलना बाकी है। माहिरीन इकबालियात, माहिरीन तालीम और मुतादिद समाजी और मिली शख्सियात इस फैसले की मजम्मत कर रही हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश शर्मा के मुताबिक भारत को तकसीम करने की बुनियाद रखने वालों को निसाब में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उनकी जगह पर तलबा को अपने कौमी हीरोज के बारे में बताना चाहिए। इल्मी शख्सियात ने इकबाल पर मुल्क को तकसीम करने के इल्जाम की तरदीद की है। हुक्मरान जमात बीजेपी की तलबा शाख ABVP ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। अमरीकी कानूनसाज आने वाले दिनों में मुतवक्की वोटिंग से पहले मुल्क के कर्ज लेने की हद को बढ़ाने के मुआहदे की तफसीलात का जायजा ले रहे हैं। सदर जो बाइडन और ऐवान के स्पीकर केविन मैकार्थी दोनों ने उनसे इसे मंजूर करने पर जोर दिया है। इस तजवीज में जनवरी सन 2025 तक मौजूदा 31.4 ट्रिलियन डॉलर कर्ज की हद को खत्म करना और 2 साला बजट डील शामिल है, जो अक्टूबर से शुरू होने वाले माली साल में विफाकी अखराजात को एक सतह पर रखेगी और 2025 में उसे 1% बढ़ाएगी। अमरीका के सदर जो बाइडन और तीसरी बार मुंतखब होने वाले उनके तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दवान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सदर बाइडन ने इलेक्शन में कामयाबी पर अर्दवान को मुबारकबाद दी है। सदर बाइडन का कहना है कि पीर को होने वाले राब्ते में सदर अर्दवान ने अमरीका से F-16 जंगी तैयारों की खरीदारी की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि सदर बाइडन ने उन्हें बताया कि वॉशिंगटन चाहता है कि तुर्किया स्वीडन के नेटो में शमूलियत पर एतराज से दस्तबरदार हो जाए। रूस ने कहा है कि मॉस्को पर मंगल के रोज होने वाले ड्रोन हमले का जिम्मेदार यूक्रेन था, जबकि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दारकूमत पर रवा माह 17वां फजाई हमला किया है। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि उसने मॉस्को के इलाके को निशाना बनाने वाले 8 ड्रोन्स को या तो मार गिराया या उनका रुख मोड़ दिया। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने कहा कि हमले में 2 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा और 2 अफराद जख्मी हुए। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉफ ने सहाफियों को बताया कि सदर व्लादिमीर पुतिन को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। इस हमले से पहले मई के अवाइल में एक हमला हुआ था, जिसके बारे में रूसी हुकाम ने कहा था कि क्रेमलिन को निशाना बनाया गया है। रूस ने इस हमले का इल्जाम भी यूक्रेन पर आयद किया था। यूक्रेनी हुकाम ने मंगल की सुबह बताया कि रूस ने कीव को 20 से ज्यादा ड्रोन्स से निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमला किया है, लेकिन यूक्रेन के फजाई दिफा ने इन ड्रोन्स को तबाह कर दिया। कामयाबी से दिफा करने वाले हमलों के बारे में कहा गया है कि गिराए गए मिसाइलों और ड्रोन्स के मलबे के टुकड़े अक्सर जमीन पर इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। मीडिया ने पीर को रिपोर्ट किया कि चीन ने अमेरिका की तरफ से इस हफ्ते के आखिर में सिंगापुर में होने वाले सालाना सिक्योरिटी फोरम में अपने दिफाई सरबराहों के दरमियान मुलाकात की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, जो दोनों ताकतों के दरमियान कशीदगी की एक नई अलामत है। पेंटागन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक बयान में चीन का हवाला देते हुए कहा कि अवामी जमहूरिया चीन ने अमेरिका को मुत्तला किया है कि उन्होंने मई के अवाइल में वजीर दिफा ऑस्टिन की चीन के वजीर दिफा ली शॉन्गफू से सिंगापुर में मुलाकात की हमारी दावत को मुस्तरद कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने मंगल को बताया कि ईरान और बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को उन 3 साइट्स में से एक के बारे में उठाए गए सवालात का जवाब मिल गया है, जहां मुआयनाकारों को पहले से गैर एलानिया जौहरी मवाद मिला था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट से अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और कज़ाफी बाबर और
نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔